मी सौ शिर्के SSK भांटिया माध्यमिक विद्यालय नवीन पनवेल या ठिकाणी कार्यरत आहे. स्टँडर्ड 9 सब्जेक्ट मॅथ्स पार्ट 1 चॅप्टर 2 रियल नंबर्स. Students, in the last classes we have already studied natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers and real numbers also. Capital N is a set of natural numbers. 1, 2, 3, 4 dash dash are natural numbers and 1 is the smallest natural number. The capital W is a set of whole numbers. 0, 1, 2, 3, 4 dash dash are whole numbers. 0 is the smallest whole number. Capital I is a set of integers. In the set of integers, negative numbers 0 and positive numbers are there. Therefore, this set can be written as dash dash -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 dash dash. Capital Q is a set of rational numbers and this set can be written as P upon Q such that P, Q belongs to integers and Q is not equal to 0. Irrational numbers √2, √3, √5 dash dash are irrational numbers. Pi is also irrational number. Then capital R is a set of real numbers. All rational and irrational numbers are called real numbers. Here natural numbers is a subset of whole numbers, is a subset of integers, is a subset of rational numbers, is a subset of real numbers. Means all these numbers, natural numbers, whole numbers, integers and rational numbers, all these numbers are subset of real numbers. Now properties of rational numbers. If A, B, C are rational numbers, then first property commutative. In addition, A plus B is equal to B plus A. In multiplication, A into B is equal to B into A. Second property associative property. In first bracket, A plus B plus C is equal to A plus, in second bracket, B plus C. In multiplication, A into B into C is equal to A into B into C. Third property identity. A plus 0 is equal to 0 plus A is equal to A. A into 1 is equal to 1 into A is equal to A. And fourth property inverse. A plus minus A is equal to 0. A into 1 upon A is equal to 1 and A is not equal to 0. Now remember this. First, note the number of recurring digits after decimal point in the given rational number. Accordingly, multiply it by 10, 100 and 1000. For example, in 2.3 dot digit is 3, the only recurring digit after decimal point. Hence, to convert 2.3 dot in P by Q form, multiply 2.3 dot by 10. In 1.24 bar, digits 2 and 4 both are recurring, therefore multiply 1.24 bar by 100. In 1.513 bar, digits 5, 1 and 3 are recurring, so multiply 1.513 bar by 1000. मुलांना इथे बघा फॉर एक्झाम्पल इन 2.3 डॉट दिलंय
Digit 3 is the only recurring digit after decimal point. Hence, to convert 2.3 dot in P by Q form, multiply 2.3 dot by 10. इथे फक्त 3 आहे म्हणून मल्टिप्लाय 10 ने केले. इथे 1.24 digits, 1.24 bar, digits 2 and 4 both are recurring, therefore multiply 1.24 bar by 100. इथं 24 दोन अंकी संख्या आहे म्हणून 100 ने मल्टिप्लाय केले. इथे 1.513 बार, इथे डिजिट्स 5, 1 and 3 are recurring, so multiply 1.513 बार बाय 1000. इथं 3 अंकी संख्या आहे डेसिमल पॉईंट नंतर 513 3 अंकी संख्या आहे म्हणून 1000 ने मल्टिप्लाय केले. सेकंड, notice the prime factors of the denominator of a rational number. If the prime factors are 2 or 5 only, then its decimal expansion is terminating. If the prime factors are other than 2 or 5 also, then its decimal expansion is non-terminating and recurring. आता इथे काय दिले आपल्याला, आता आपण जे प्रॅक्टिस सेट 2.1 मध्ये पहिला क्वेश्चन सोडवणार आहे त्याच्यामध्ये डिनॉमिनेटरचे आपल्याला फॅक्टर पाडायचे आहेत आणि डिनॉमिनेटरचे फॅक्टर पाडल्यानंतर डिनॉमिनेटरचे फॅक्टर जर 2 किंवा 5 असतील तर ते डेसिमल एक्सपान्शन टर्मिनेटिंग असणार आहे आणि जर प्राईम फॅक्टर 2 आणि 5 सोडून दुसरे असतील तर ते डेसिमल एक्सपान्शन नॉन टर्मिनेटिंग आणि रेकरिंग असणार आहे. प्रॅक्टिस सेट 2.1 क्वेश्चन फर्स्ट, क्लासिफाय द डेसिमल फॉर्म ऑफ गिवन रॅशनल नंबर्स इनटू टर्मिनेटिंग अँड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग टाईप. इथे आपण क्लासिफिकेशन केले टर्मिनेटिंग अँड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग. फर्स्ट एक्झाम्पल 13/5. फर्स्ट एक्झाम्पल 13/5. Here denominator is 5, so prime factor is 5. Therefore 13/5 is terminating type. 13/5 is terminating type. And second sum is 2/11. Second sum is 2/11. Here denominator is 11 and prime factors of 11 is 11, means prime factors other than 2 or 5. Therefore 2/11 is non-terminating recurring type. Then third sum is 29/16. Third sum is 29/16. 29/16. Here denominator is 16 and factors of 16 is 2 into 2 into 2 into 2. 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16. Means here denominator is 16 and prime factor is 2. Therefore 22/16 is terminating type. Fourth sum is 17/125. Fourth sum is 17/125. Here denominator is 125 and factors of 125 is 5 into 5 into 5. Factors of 125 is 5 into 5 into 5, means here prime factors are 5. Therefore 13/125 is terminating type. And
Sixth sum is 11 upon 6. Here denominator is 6 and factors of 6 is 2 into 3. Here prime factors are 2 and 3, means other than 2 or 5. Therefore 11 upon 6 is non-terminating recurring type. Question number 2 is write the following rational numbers in decimal form. First example is 127 upon 200. Now 127 divided by 200. Here 200 0 0 127. Now take 0, take here 0 and give here decimal point. Now 206 za 1200. Zero minus 0, 7 minus 0, 7, 2 minus 2, 0, 1 minus 1, 0. Now take here 0 and 203 za 600. 0 minus 0, 0, 0, 7 minus 6, 1. Now take here 0 and 2005 za 1000. Here 1000 minus 1000, 0. Therefore our answer is 127 upon 200 is equal to 0.635. 0.635. विद्यार्थी मित्रांनो, इथे काय केलं आपण, आपल्याला क्वेश्चन काय दिलाय, राईट दी फॉलोइंग रॅशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म. हा जो रॅशनल नंबर दिलाय आपल्याला 127 अपॉन 200, हा रॅशनल नंबर आपल्याला डेसिमल फॉर्ममध्ये लिहायचा आहे. डेसिमल फॉर्ममध्ये लिहायचा आहे म्हणजेच काय करायचं आहे, डिव्हिजन करायचं आहे. आणि डिव्हिजन करताना इथे आपण 127ला 200ने डिवाइड करतोय. 127 पेक्षा 200 मोठे आहेत म्हणून आपण पहिल्यांदा शून्याचा भाग दिला आणि म्हणून 200 0 0. मग 127 मधून 0 गेले, पुन्हा 127 आले आणि मग 127 वर आपण 0 घेतला, इथे 0 घेतला म्हणून इथे आपण डेसिमल पॉईंट दिला. आणि मग 206 जा 1200. मग खाली 70 राहिले, 70ला पुन्हा आपण काय केलं, एक 0 घेतला आणि मग 203 जा 600चा भाग दिला आणि नंतर पुन्हा 1000 राहिल्यावर 205 जा 1000 आणि आपली बाकी शून्य आले, रिमाइंडर शून्य आलेली आहे. म्हणजेच आपला आन्सर आलाय 127 divided by 200 is equal to 0.635. Now second sum is 25 upon 99. 25 divided by 99. Now here 99 0 0, 25 minus 0 25. Now take here 0 and here decimal point. Now 99 2 जा 198.
10 minus 8 2, 15 minus 10 5, and 2 minus 1 1. Sorry, here 1, 250 minus 1 98, remains 52, Now take here 0, and 99 5 जा 495, 99 5 जा 495, 10 minus 5 5, 12 minus 10 2, and 5 minus 5 0. Now here again, here 25, here again 25, so stop here, and 25 upon 99 is equal to 0.25 बार. आता इथे बघा आपलं सेकंड सम आहे 25 अपॉन 99. आपण 25 ला 99 ने डिवाइड करतोय. भाग जात नाही पहिला म्हणून आपण शून्याचा भाग दिला, इथे शून्याचा भाग दिला म्हणून इथे शून्य घेतला. परत आपल्याला 25 खाली मिळाले, 25 वर आपण 0 घेतला म्हणून इथं डेसिमल पॉईंट दिला, आणि मग 99 2 जा 198 तो आपण भाग दिला. 250 मधून 198 गेले, 52 राहिले, त्याच्यावर आपण शून्य घेतला, आणि इथे परत आपल्याला आता 99 5 जा 495, आणि मग आपल्याला परत आता 25 मिळाले. आता आपण याला परत भागलं तर परत डिवाइड केलं तर परत आपल्याला हे इथे 25 मिळतील. पुन्हा आपण डिवाइड केलं पुन्हा तेच येतील, आणि म्हणून आपण इथे ही डिव्हिजन स्टॉप केली, आणि 25 अपॉन 99 इज इक्वल टू 0.25 बार हे आपल्याला आन्सर मिळालं. त्याच्यानंतर तिसरं सम घेऊ आपण. तिसरं सम आहे आपलं 23 अपॉन 7, 23 divided by 7, 7 3 जा 21, remains 2, then here decimal point and here 0, 7 2 जा 14, remains 6, take here 0, 7 8 जा 56, remains 4, take here 0, 7 5 जा 35, here remains 5, take 0, 7 7 जा 49, remains 1, and 7 1 जा 7, remains 3, here take 0, 7 4 जा 28, remains 2, now take here 0, 7 2 जा 14, remains 6. आता बघा इथे आपण 23 ला 7 ने डिवाइड केलं, आणि इथे आपला इथे 2 आला होता, इथे पुन्हा 2 आला, इथे पुन्हा 2 आला म्हणजे काय होणार आहे, पुन्हा 2 च्या पुढे 8 5 7 1 4 येणार, म्हणून आपण इथे स्टॉप करणार डिव्हिजन, आणि आपला आन्सर येतंय 23
अपॉन 7 इज इक्वल टू 3.285714 बार. या रेषेला आपण बार म्हणतो. अशा प्रकारे आपले हे 3 सम डेसिमल फॉर्ममध्ये आपण दाखवलेले आहेत. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट दी फॉलोइंग रॅशनल नंबर्स इन p/q फॉर्म. फर्स्ट सम इज 0.6 डॉट. let x is equal to 0.6 dot. Here after decimal point 1 digit is there, therefore multiply both sides by 10. Multiply both sides by 10. 10 into x, 10x is equal to 0.6 dot into 10. Here 10x is equal to 0.6 dot means 666 into 10. Here 10x is equal to, therefore 0.666 dash dash into 10 means 6.66 dash dash. Therefore 10x is equal to 6.6 dot. Here 666 again and again, therefore write 6 dot. Here equation number 1, here equation number 2. Subtract 1 from 2. Therefore here 10x minus x, 10x minus x is equal to 6.6 dot minus 0.6 dot. Here 10x minus x, 9x is equal to 6.6 dot minus 0.6 dot means 6. Here 6.6 dot and minus 0.6 dot means 6. Here x is equal to 6 divided by 9 is equal to 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 means x is equal to 2/3. Therefore we get answer x is equal to 2/3. तर विद्यार्थी मित्रांनो इकडे लक्ष द्या. पहिलं सम आहे आपलं 0.6 डॉट. आता आपण लेट x इज इक्वल टू 0.6 डॉट घेतलंय आणि इथे डेसिमल पॉईंट नंतर एकच अंक आहे म्हणून आपण मल्टिप्लाय बोथ साइड्स बाय 10 केलंय. मग इथे 10 इंटू x 10x इज इक्वल टू 0.6 डॉट इंटू 10. 10x इज इक्वल टू, आता इथे 0.6 डॉट, 6 डॉट याचा अर्थ 6 खूप वेळा 6 आपण घेऊ शकतो. खूप वेळा 6 येतो म्हणून इथे 6 डॉट घेतलेला असतो. म्हणून आता आपण इथे 6 डॉटच्या जागी 666 असे लिहिलंय. इथे डॉट डॉट इंटू 10 आणि 0.666 डॅश डॅशला आपण 10ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर आपल्याला मिळतात 6.66 डॅश डॅश. देअरफॉर आता इथे 6 पॉईंट, हे 666 खूप वेळा 6 येतात म्हणून आपण इथं 6च्या वरती डॉट घेतला आहे. हा 6 घेतला, हा पॉईंट घेतला आणि हा 6 खूप वेळा येतो म्हणून इथं 6च्या वरती इथे डॉट घेतला.
10x इज इक्वल टू 6.6 डॉट मिळालं आपल्याला. आणि मग आपण ह्या 2 मायनस 1 केलं. 2 मायनस 1 म्हणजेच 10x मायनस x इज इक्वल टू 6.6 डॉट मायनस 0.6 डॉट केलं. आणि मग आपल्याला 10x मायनस x 9x मिळालं. आणि इथे 6.6 डॉट 6.6 डॉट मायनस 0.6 डॉट हे 6 डॉट 6 डॉट 0 झालं. आणि हे 6 मायनस 0 6 राहिलं म्हणजे 6.0. 6.0 म्हणजेच आपण 6 लिहिलं आहे. 6.0 म्हणजेच आपण 6 घेतला. x इज इक्वल टू 6 अपॉन 9. हे इथं मल्टिप्लाय बाय 9 आहेत, ते इकडं आल्यावर डिवाइड 9 झाले. आणि मग आपण त्याला डिवाइड केलं. 3 3 जा 9, 3 2 जा 6. आणि म्हणून आपल्याला आन्सर मिळालं 2/3. म्हणून x इज इक्वल टू 2/3 आपल्याला हे आन्सर मिळालं. आता सेकंड सम घेऊ आपण. सेकंड सम आहे, सेकंड सम इज 0.37 बार. सेम पहिल्या सम सारखीच प्रोसिजर करायची आपल्याला. नाउ हियर लेट x इज इक्वल टू 0.37 bar. Here after decimal point, here 2 digits, therefore multiply both sides by 100. Multiply both sides by 100. Therefore 100 into x, 100x, 100 into x is equal to 0 into 37 bar into 100. Here 100 into x, 100x is equal to 0.37 bar means 37 37 37 dash 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 into 100. Therefore here 100x is equal to 0. multiply by 100 केल्यानंतर 37.37 dash dash means 100x is equal to 37.37 bar. 37 bar. Here is equation number 2, here is equation number 1. And subtract 1 from 2. 100x minus x is equal to 37.37 bar minus 0.37 bar means 100x minus x 99x is equal to 37. Therefore x is equal to 37/99. आता इथे एकदा बघा, सेकंड सम आपलं 0.37 बार. आता इथे 2 नंबर आहेत, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पुन्हा पुन्हा येत असतील तर आपण बार लिहितो. इथे लेट x इज इक्वल टू 0.37 बार. आता इथे डेसिमल पॉईंट नंतर 2 डिजिट आहेत म्हणून आपण 100 ने मल्टिप्लाय केलं. 100 इंटू x इज इक्वल टू 0.37 बार इंटू 100. 100 इंटू x 100x इज इक्वल टू, आता हे 0.37 बार, 37 बार म्हणजे 0.37 37 37 किती वेळा आपण 37 आपण घेऊ शकतो इंटू 100. 100x इज इक्वल टू, आता इथे 100 ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर आपल्याला मिळतात 37.37 37 डॅश डॅश. 100x इज इक्वल टू हे 37 हा पॉईंट आणि 37 37 पुन्हा पुन्हा येतात म्हणून इथे 37 बार. आणि मग सबट्रॅक्ट 1 फ्रॉम 2. मग 100x मायनस x
इज इक्वल टू 37.37 बार मायनस 0.37 बार. आपल्याला 100x मायनस एक्स 99x मिळाले आणि ह्याचे सबट्रॅक्शन केल्यानंतर 37 मिळाले. एक्स इज इक्वल टू 37 मल्टिप्लाय बाय 99 येत इकडे आल्यावर डिवायडेड बाय 99 झाले आणि म्हणून आपल्याला आन्सर मिळाला एक्स इज इक्वल टू 37/99. नंतर आपण आता तिसरं आणि चौथं सम तुम्ही सोडवा आणि पाचवं सम मी घेते किंवा तिसरं घेते मी. तिसरं घेते. थोडंसं वेगळं आहे, जास्त वेगळं नाही पण थोडंसं आहे म्हणून घेते. तिसरं सम आहे आपलं 3.17 बार. लेट x इज इक्वल टू 3.17 बार. आफ्टर डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट्स आहेत म्हणून मल्टिप्लाय बोथ साइड्स by 100. 100 into x is equal to 3.17 bar into 100. 100 into x 100x is equal to 3.17 bar means 3.17 dash dash into 100. 100x is equal to 3.17 dash dash into 100 means 317.17 dash dash. 100x is equal to 317.17 bar. Here equation number 2. Subtract 1 from 2. Subtract 1 from 2. Here 100x minus x is equal to 317.17 bar minus 3.17 bar is equal to here 100x minus x 99x and here 317.17 bar minus 3.17 bar means here 17 bar 0.7 minus 3 4 1 3. Here 3 1 4. Here x is equal to 314 divided by 99. Here there give sign therefore. आता बघा इथे 0च्या ऐवजी इथे 3 आहे. थर्ड सम मध्ये 3.17 बार. लेट x इज इक्वल टू 3.17 बार. डेसिमल पॉईंट नंतर 2 डिजिट्स आहेत म्हणून 100 ने मल्टिप्लाय केलं. 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3.17 बार इंटू 100. 100x इज इक्वल टू 3.17 बार म्हणजे 17 डॅश डॅश इंटू 100. 100x इज इक्वल टू आता इथे 100 ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर हे 3 तसेच राहतील इथे आणि 100 ने मल्टिप्लाय केलं म्हणून इथे हे 17 आले आणि म्हणून 317.17 डॅश 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 100x इज इक्वल टू 317. हे 17 सारखे 17 येतात म्हणून इथे 17 बार घेतला आपण आणि मग सबट्रॅक्ट 1 फ्रॉम 2. 100x मायनस एक्स इज इक्वल टू 317.17 बार मायनस 3.17 बार. इथे मी सबट्रॅक्शन करून दाखवली आहे तुम्हाला
आणि म्हणून 100x मायनस एक्स 99x मिळाले आणि हे 314 याची सबट्रॅक्शन आली आपली आणि म्हणून x इज इक्वल टू 314 डिवायडेड बाय 99. आता आपण पाचवं सम घेऊ. Fifth sum is 2.514 bar. Let x is equal to 2.514 bar. After decimal point here 3 digits, therefore multiply both sides by 1000. 1000 into x is equal to 2.514 into 1000. Here bar 2.514 bar into 1000. 1000 into x 1000x is equal to 2.514 dash 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 into 1000. Therefore 1000x is equal to 2.514 dash dash. Here 2.514 into 1000. After multiplying we get 2.514. Therefore 1000x is equal to 2.514 bar. Here equation number 2, subtract 1 from 2. 1000x minus x is equal to 2.514 bar minus 2.514 bar. Therefore here 1000x minus x 999x is equal to 2512. Here 2514 bar minus 2.514 bar here cancel, 0.4 minus 2 152. Therefore here 2512 x is equal to 2512 divided by 999. We got answer here. X is equal to 2512 divided by 999. विद्यार्थी मित्रांनो इथे बघा आपलं सम आहे 2.514 बार. डेसिमल पॉईंट नंतर 3 डिजिट्स आहेत म्हणून आपण 1000 ने मल्टिप्लाय केलं. 1000 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2.514 बार इंटू 1000. आपल्याला आन्सर 1000x इज इक्वल टू 2.514 हे बार येते म्हणून इथे 514 लिहिलं मी आणि डॅश डॅश इंटू 1000. इथे
1000ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर आपल्याला मिळालं 2514.514 1000x इज इक्वल टू 2514 हे 514 पुन्हा पुन्हा येतात म्हणून आपण इथं 514 बार घेतला, याला इक्वेशन नंबर 2 दिला. सबट्रॅक्ट 1 फ्रॉम 2 1000x मायनस x इज इक्वल टू 2514.514 बार मायनस 2.514 बार. ही सबट्रॅक्शन मी इथं करून दाखवली आहे. आपल्याला ही सबट्रॅक्शन केल्यानंतर आन्सर मिळाले 2512. इथे 1000x मायनस x आपल्याला मिळाले 999x इज इक्वल टू 2512. x इज इक्वल टू 2512 डिवायडेड बाय 999 आपल्याला आन्सर मिळाले. आणि इथे आपला प्रॅक्टिस सेट 2.1 कंप्लीट झालेला आहे. ही सगळी उदाहरणं तुम्ही वहीमध्ये लिहून घ्या आणि जे आपण सोडवले नाहीत इथे ते तुम्ही घरी सोडवा.